जोगी गुरु नानक साहब नूं पुछदे है भी तैनूं बहुत ज्ञान है, जे तू साडी एक गल दस दे असीं तैनूं अपना गुरु मान लीए। भी शरीर दे विच साह किन्नियां उंगलियां जांदा है। जदों पहाड़ां ते गए ना गुरु नानक जी, सुमेर पर्वत वाले पासे पातशाह उन्हां सवाल कीता भी साडे शरीर दे विच साह किन्नियां उंगलियां अंदर जांदा है। तो महाराज कहते उंगलियां 9-10 उंगल वाई औधू। हे औधू 9 ते 10 19 उंगलियां साह साडे शरीर च जांदा 100% भाव, ते असीं लैंदे 30% दा हल्के हल्के जे साह, छोटे छोटे साह। साडी रीढ़ दी हड्डी च जिन्ने सैल बनदे सारे सैल रीढ़ दी हड्डी च बनदे, जो साडे शरीर नूं चलाउंदे। सानू साह दी लोड़ नहीं है, वो सैल जिहड़े ने उन्हां नूं साह दी लोड़ आ, क्योंकि बहुत सैली जीव है मनुख। जिन्ने सैल बनते हैं जिहड़े सानू शरीर नूं चलाउंदे हैं, वो रीढ़ दी हड्डी फैक्टरी है। ते आपां नक तो साह लिया, नाभि विच आया, नाभि दे विच यू टर्न हुंदा पैप दा, वो रीढ़ दी हड्डी दे विचों साडे दिमाग नूं सप्लाई दिंदी है पैप। और जदों इदां असीं सावधान हो के बैठदे हां, वो साह रीढ़ दी हड्डी नूं प्रॉपर दिमाग तक जांदा है। जिन्नी ऑक्सीजन वधिया ढंग नाल जाएगी उन्ने वधिया तुहाडे सैल बनोगे, बीमारियां ते बचोगे। जे बैठना भी है, तन भी अरोगी करो, मन भी अरोगी करो। तो इस करके सावधान, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਆਦ ਮਾਨਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੱਥ ਵੀ ਪੈਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। तो इस करके कहते मन दे मुरीद नहीं बनीदा। पता तो लगे भी सत्संग विच बैठे हैं, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एवं ढिलड़ ढिलड़ जे नहीं बैठी दा हुंदा। नाम दा सौदा लैना मैनूं वो बड़ा औखा लगदा, क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर सकदा। ये तो बहुत महंगी वस्तु है, एवं सस्ते च थोड़ी ना देनी है, बहुत महंगी वस्तु है। पर जिन्हें लैनी है वो भी लैण वाला तैयार होके बैठा भी महंगा सौदा है जी नाम दा। इस करके नक तो 9-10 उंगल वाई औदू। 9 उंगलियां तो यह हो गया नक तो लैके इत्थे तक, ते 10 जेड़ा दिमाग तक पूरा रीढ़ दी हड्डी चों पैप जांदी साह दी। और जिन्नी बार साह लेना नक राही लेना, मूँह राही साह नहीं लेना। जिन्नी बार साह लेना आदत पकाउणी इस चीज़ की। यही चीज़ का अभ्यास करनी है। मान लो ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਘੋੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਾਂ, ਦੇ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਪਾਈਆ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਤੇਜਣ। ਤੇਜਣ ਕਹੀਏ ਘੋੜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਪਾਈਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ। जिदन सानू साह लेना आ गया उदन अद्धियां बीमारियां टुट जानियां। सानू साह ही नहीं लेना। क्यों नहीं साह लेना? बहना नहीं आता। बहना क्यों नहीं आता? क्योंकि असीं आकड़ के बहने, हंकार के बहने, लै बोली जान दो बाबा जी आ, लै बोल बोल के हट दो, मैं क्यों ढासना छड्डना हुंदा जी, कोई बोल लैण दिओ। जदों सानू बहना आ गया उदों किरपा हो गई, क्योंकि शरीर सावधान हो। लो आओ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਬੀਪੀ ਘਟਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਸੀਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਘਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਨੜੀਏ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਨੜੀਏ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਨੜੀਏ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਨੜੀਏ। ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ। ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਅਨ ਦਿਨੋ, ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਤੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਜੀਵਿੰਦੜੇ ਮੋਇਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈ ਜਾ। 7 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਨਹਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭਾਈ ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ 6-7 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੈ ਜਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਟੁੱਟ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 6 ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਰ ਖਿਝ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ। ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। 9:30 ਵਜੇ ਔਨ ਬੈੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, 10 ਵਜੇ
10 ਤੋਂ 12 ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਸੌਣਾ, 1 ਵਜੇ ਸੌਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਪੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਕਬੀਰ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰੇ? ਪਛਤਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏਗੋ, ਲੰਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਲੰਬੇ ਗੋਡੇ ਤਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੌਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਫਰੀਦ, ਉੱਠ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਦਰੂਦ ਪੜ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ। ਉਜੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ, ਮੂੰਹ ਧੋ, ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਸਰੀਰ। ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ, ਸੋ ਸਿਰ ਕਪ ਉਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ, ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ। ਪੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਐ, ਬਾਲਣ ਸੰਧੀ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰੇ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਕੜਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਤੱਕ ਉੱਠੇ ਵੀ ਤੇ ਆਕੜੇ ਵੀ, ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਨਹਾ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਲੇਟ, ਜੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਲੇਟ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 11-12 ਵਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਗਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ, ਸੁਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨੀਂਦਰਾਵਲੇ, ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣ ਕਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਜੋ ਜਾਗਨ ਸੋ ਲਹਨ, ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਠੋ ਦਿਨੇ ਸੌਂ ਲਿਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਪਿਓ ਉਠਾਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 6-7 ਵੱਜ ਗਏ, ਜੇ ਪਿਓ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਵੇ ਵੀ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜ। ਤੇ ਮਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੀ, ਲੈ ਤੈਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸਲੀ ਲਾਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ, ਪਿਆਰਿਓ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜੋ ਗਈਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਪਾਇਆ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਗ ਨਾ। ਜੇ ਭਾਗ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਸੀ। ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਭਾਗੇ ਨਾ, ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੌਣਾ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਲਈ। ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਦਿਆ ਕਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਲਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ। ਹੇ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ